हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करिबा इकोनॉमिक्स इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं फोर्थ सेमिस्टर पिलांक निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तुटी होची यूनिट 3 रो समस्त 3 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ठारे माने आलोचना करिबा। तो यूनिट 3 रो विषयवस्तुटी कोन अटे? यूनिट 3 रो विषयवस्तुटी होची भारतीय राष्ट्रीय वित्त अर्थात इंडियन पब्लिक फाइनेंस। वीडियो आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु जाफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथम आपण मानक निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखा। तो ये कौन कहुच्छी सर्ट क्वेश्चन एंड आंसर 3 मार्क्स संक्षिप्त प्रश्न उत्तर 3 मार्क उद्दिष्ट अटे। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे ना 3 मार्क अटे। तो प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखा। सरकारंकर प्राथमिक खर्च। तो सरकारंकर प्राथमिक खर्च कौन अटे? प्राइमरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सही समस्त खर्च प्राथमिक खर्च रे अंतर्भुक्त जो गुड़ी को संपादन पाई सरकार बाध्य अटंती। तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर अर्थात प्राथमिक खर्च कहला माने कौन बुझू? जो समस्त खर्च प्राथमिक खर्च रे अंतर्भुक्त जो गुड़ी को संपादन करिया पई सरकार बाध्य होइथांती। उदाहरण स्वरूप प्रतिरक्षा, आईन कानून, ऋण पाउना, साधारण प्रशासन। तो यही समस्त क्षेत्र रे सरकार कौन होइथांती ना बाध्य होइथांती संपादन करिवा निमंते। कौन सी राष्ट्र स्थिति यही खर्च अपरिहार्य अटे और यह सरकार गुरुत्वपूर्ण कार्य सह जड़ित अटे। कौन सी राष्ट्र स्थिति यही खर्च निहाती आवश्यकता रही अछि एवं यह सरकार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे एवं यह कार्यटी सरकार कौन अटे ना एक गुरुत्वपूर्ण कार्य अटे एवं सरकार यही समस्त क्षेत्र में जड़ित हो रही थांती। 2 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? अण अंतरण खर्च नॉन ट्रांसफर पेमेंट। तो नॉन ट्रांसफर पेमेंट कहला माने कौन बुझू? यह सही खर्च को बुझाए जोटी सरकार द्वारा यार निजर सुविधा पाई करा जाई थाए। तो नॉन ट्रांसफॉर्मर बा अण अंतरण खर्च कहला माने कौन बुझू? यह सही खर्च को बुझाई थाए जोटी सरकार द्वारा यार निजर सुविधा पाई करा जाई थाए। उदाहरण स्वरूप देखिबा पदातिक बाहिनी, नौबाहिनी, विमान बाहिनी, साधारण सेवा, शिक्षा सेवा, विचार विभाग पाई खर्च। तो यही समस्त विषयटी कौन अटे? अण अंतरण खर्च बा नॉन ट्रांसफर पेमेंट। सरकार निजर व्यवहार पाई यही खर्च द्वारा चलती सेवा बा उत्पादनशील संबल क्रय होता है। तो सरकार निजर व्यवहार पाई यही खर्च द्वारा कौन होता है ना यही खर्च द्वारा चलती सेवा बा उत्पादनशील संबल क्रय होता है। तृतीय विषयटी कौन अटे? डाक सेवा उपरे सरकारी खर्च पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन पोस्टल सर्विस। डाक सेवा उपरे सरकारी खर्च को परिवर्ती खर्च कहा जाए। तो परिवर्ती खर्च कहला माने कौन बुझू? डाक सेवा उपरे जो सरकार खर्च गुड़िक रही है ताकू आम कौन कही था? परिवर्ती खर्च कही था। राष्ट्र द्वारा प्रदत्त यही सेवा को राष्ट्र द्वारा प्रदत्त यही सेवार सुविधा मान व्यवहार करथुवा लोकमानंकर संख्या उपरे यही खर्च परिवर्तन होता है। तो राष्ट्र मध्य प्रदत्त यही सेवा सुविधा मान व्यवहार करथुवा लोकमानंकर संख्या उपरे या कोन संख्या उपरे यही खर्चटी निर्भर करिथाय। जेतेबेले अनेक संख्यक चिट्ठी लेखा हुए बा पार्सल पठा जाए अधिक डाक व्यक्ति नियुक्ति देवाकू पड़ी थाए वो अधिक डाक किराणी आवश्यकता रही है। जेतेबेले अनेक संख्यक चिट्ठी लेखा होता है एवं पार्सल पठा जाई थाए सही समय अधिक संख्यक डाक व्यक्ति नियुक्त होबार आवश्यकता रही है वो अधिक डाक किराणी आवश्यकता मध्य रही है। 4 नंबर विषयटी कौन अटे? द्रव्य और सेवा कर व्यवस्था सिस्टम ऑफ जीएसटी। तो सिस्टम ऑफ जीएसटी कहला माने कौन बुझू? यही व्यवस्था अनुसार राज्य सरकार विक्रय कर, आमद प्रमोद कर,
ପ୍ରବେଶ କର, ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ଜିଏସ୍ଟି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିକ୍ରୟ କର, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର, ପ୍ରବେଶ କର, ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ଓ ସେବା କର ଆଦିର ସଂଗ୍ରହକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକତରଫା ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପରେ ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିପାରିବେନି? ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକତରଫା ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗୋଟିଏ କାଉନସିଲ୍ ବା ପରିଷଦକୁ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗୋଟିଏ କାଉନସିଲ୍ ବା ପରିଷଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍କୁ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଜିଏସ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍। ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ବିକ୍ରୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୋଇଅଛି? ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ବିକ୍ରୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ସୀମା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ମାତ୍ର ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏହାର ସୀମାଟି 5 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.5 କୋଟି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟିକସ ହାର 0.5ରୁ 2.5% ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.5 କୋଟି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟିକସ ହାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 0.5ରୁ 2.5% ମଧ୍ୟରେ। 6 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଲା ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ, କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫିକ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଂ। ତ ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ବଜେଟରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଅଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ବଜେଟରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଅଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଏକ ବିଶାଳ ନିଅଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଦାୟୀ। ତ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଏକ ବିଶାଳ ନିଅଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ କିଏ ଦାୟୀ ଅଟେ? ଭାରତ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଭାରତରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଭାରତରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମୌଦ୍ରିକ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଦର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମୌଦ୍ରିକ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଦରର ସ୍ତର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା।
পরবর্তী বিষয়টি হল রাজকোষীয় দায়িত্ব ও বজেট পরিচালনা। ফিসকাল রেসপন্সিবিলিটি এন্ড বজেট ম্যানেজমেন্ট। তো রাজকোষীয় দায়িত্ব ও বজেট পরিচালনা বা FRBM কইলে মানে কোন বুঝু? 2003 ରେ ସରକାର ରାଜକୋଷୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା FRBM ନାମକ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ତ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 2003 ମସିହାରେ ରାଜକୋଷୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ FRBM ନାମକ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଏହି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ 0.5 ବା 0.5% ହ୍ରାସ କରିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 0.5% ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିଣତିରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ଅନୁପାତ ରୂପେ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିଣତିରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ଅନୁପାତ ରୂପେ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ର କୁପରିଣାମ। ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫିଟ୍ ବଜେଟ୍। ତ ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫିଟ୍ ବଜେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ସରକାରୀ ନିଅଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତ ସରକାରୀ ନିଅଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସରକାରୀ ଋଣଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଋଣପତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି ସରକାର ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଋଣପତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି ସରକାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଋଣର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ହେଉଛି ଋଣପତ୍ର ଧାରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କିମ୍ବା କେତେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଋଣର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ କ'ଣ ଅଟେ? ଋଣପତ୍ର ସାଧାରଣକର୍ତ୍ତା ବା ଧାରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କିମ୍ବା କେତେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ। କ୍ରମାଗତ ଚକ୍ରୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରେ। ତ କ୍ରମାଗତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା? ଚକ୍ରୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତର ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଓ ବେକାର ସମସ୍ୟାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଭାରତର ରାଜକୋଷୀୟ ନୀତିର 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ। 3 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଭାରତର ରାଜକୋଷୀୟ ନୀତିର 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୃହୀତ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅର୍ଥବରାଦ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତର ରାଜକୋଷୀୟ ନୀତିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୃହୀତ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅର୍ଥବରାଦ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କରିବା? ଗତିଶୀଳ କରାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶର ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶର ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏବଂ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ରାଜକୋଷୀୟ ନୀତିର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ରାଜକୋଷୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିକାଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତ ରାଜକୋଷୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିକାଶକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।